Hello students, இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா exercise 3.4ல இருக்க question number 9 problem பார்க்க போறோம் trigonometric chapterல for class 11 students. Okay, so இந்த question number 9 வந்து most frequently asked question. Okay, so carefully watch பண்ணுங்க. So அது போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை subscribe பண்ணலனா first subscribe பண்ணுங்க and bell icon click பண்ணுங்க so that நீங்க எங்க updates miss பண்ணாம பார்க்கலாம். Okay, so question number 9. Prove that sin 45 degree plus theta minus sin 45 degree minus theta is equal to root 2 sin theta. So, இந்த left hand side ஓட answer வந்து root 2 sin theta, that is right hand side நம்ம prove பண்ண போறோம். So, prove பண்றதுக்கு first என்ன வேணும் நமக்கு sin 45 degree plus theta வேணும் and sin 45 degree minus theta வேணும். So, இது என்ன formula இருக்கு? sin a plus b and sin a minus b formula இருக்கு. So first நமக்கு sin a plus b and sin a minus b formulas என்னன்னு தெரியணும். So that நம்ம அந்த formulasல apply பண்ணி இதோட values என்ன கண்டுபிடிக்கலாம். Okay. So first sin a plus b formula என்ன? sin a cos b plus cos a sin b. And sin a minus b formula என்ன? sin a cos b minus cos a sin b. Okay. So இப்போ இங்க ஏன்றது என்ன ரெண்டு டேர்ம்லயுமே a வந்து 45 டிகிரி and b வந்து theta and இங்கேயும் a 45 டிகிரி b வந்து theta. ஓகே, சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் sin 45 டிகிரி plus theta first கண்டுபிடிக்க போறோம் and then sin 45 டிகிரி minus theta கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்புறமா என்ன பண்ணோம் ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணோம் அப்படின்னா left hand side கிடைச்சிருமா? So first sin 45 degree plus theta என்ன பார்க்கலாம். That is sin a plus b. இப்போ sin a cos b. அதாவது sin a வந்து 45 degree, cos b வந்து theta plus cos a sin b. So அப்ப cos a வந்து 45 degree, sin theta வந்து b வந்து theta. Okay. So இப்போ நமக்கு இந்த sin 45 degree and cos 45 degree values தெரியும். இதுல இருந்து from trigonometry table இருந்து. So ரெண்டோட வேல்யூமே என்ன? Same values தான், which is 1 by root 2. So அப்போ 1 by root 2 cos theta plus இங்கேயும் 1 by root 2 sin theta. ஏன்னா sin 45 டிகிரியும் 1 by root 2, cos 45 டிகிரியும் 1 by root 2. Okay. So இப்போ cos theta sin theta அப்படியே வச்சுக்கிறோம். So நமக்கு இப்போ sin 45 டிகிரி plus theta கிடைச்சாச்சு. அதாவது sin 45 டிகிரி plus theta is equal to 1 by root 2 cos theta plus 1 by root 2 sin theta. So இதை வந்து equation number 1 ன்னு வச்சுக்கலாம். Okay. So இப்போ நமக்கு sin 45 degree minus theta வேணுமா? So sin 45 degree minus theta is equal to sin 45 degree cos theta, that is sin a cos b. அதாவது sin a வந்து 45 degree, cos b வந்து theta. Minus இங்க வந்து minus sign வரும் and cos a வந்து 45 degree, sin b வந்து theta. Okay. So இப்போ again நமக்கு sin 45 டிகிரியும் cos 45 டிகிரியும் 1 by root 2 தான். Okay. So அப்போ 1 by root 2 cos theta minus 1 by root 2 sin theta. So sin 45 டிகிரி minus theta ஓட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சாச்சு. அதாவது 1 by root 2 cos theta minus 1 by root 2 sin theta. So இதை equation number 2 ன்னு வச்சுக்கலாம். So இப்போ நாம equation number 1 and 2 subtract பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? left hand side கிடைக்கும். So that அதை நம்ம root 2 sin theta க்கு ஈக்குவலா வருதா prove பண்ணலாம். Okay. So from 1 and 2 இப்போ நம்ம subtract பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? left hand side, that is sin 45 degree plus theta minus sin 45 degree minus theta. So 1 by root 2 cos theta plus 1 by root 2 sin theta minus sin 45 degree minus theta என்ன? 1 by root 2 cos theta minus 1 by root 2 sin theta. So இப்போ minus வந்து இந்த termோட multiply பண்ணோம் அப்படின்னா 1 by root 2 cos theta plus 1 by root 2 sin theta minus into plus வந்து minus. So 1 by root 2 cos theta. இங்க minus into minus வந்து plus. So 1 by root 2 sin theta. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா 1 by root 2 cos theta இங்க இருக்கு, இங்க minus 1 by root 2 cos theta இருக்கு. So இந்த ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆயிடுமா? So இங்க plus 1 by root 2 cos theta, இங்க minus 1 by root 2 cos theta. So இந்த ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆயிடும் and balance இருக்க இந்த ரெண்டு டேர்ம்லயும் denominator சேமா இருக்கு. So numerator மட்டும் just add பண்ணிரலாம். ஏன்னா இங்க ரெண்டுமே positive plus sign தான் இருக்கு. இப்படிதானே? So numerator மட்டும் add பண்ணலாம். ஏன்னா denominator சேம்னால. Okay. So இப்போ 1 plus 1 2 கிடைக்கும். So 2 by root 2 sin theta. So 2 வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? In terms of root 2ல
2 வந்து √2 into √2 ன்னு எழுதலாமா? So √2 into √2 divided by √2 sin theta. So ஒரு √2வும் இன்னொரு √2வும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. So பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஒரே ஒரு √2 நியூமரேட்டர்ல. So √2 sin theta. அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம எடுத்துட்டு அதை சால்வ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு √2 sin theta கிடைச்சிருக்கு. அதானே நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ நம்ம இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ இது ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்பட்டது? சைன் ஏ பிளஸ் பி ஃபார்முலா ஒன்று அண்ட் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா ஒன்று அண்ட் அதோட வேல்யூஸ் ஏ அண்ட் பி வேல்யூஸை கரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே ஈஸியாக கிடைச்சிடும். ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது, ப்ரொவைடட் நீங்கள் அந்த ஃபார்முலாஸ் படிச்சிருக்கணும். ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி பேசிக் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலாஸ் பார்ட் 2ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா ப்ளீஸ் ரெஃபர் டு தட். அப்போதான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் sin 30 degree plus theta plus cos 60 degree plus theta is equal to cos theta. So இங்க நமக்கு என்ன வேணும்? sin a plus b and cos a plus b. So first நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணுமா? So sin a plus b வந்து sin a cos b plus cos a sin b and cos a plus b வந்து cos a cos b minus sin a sin b. Okay, so first இங்க first termல a வந்து 30 degree and b வந்து theta. செகண்ட் டேர்ம்ல a வந்து 60 டிகிரி அண்ட் b வந்து தீட்டா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் சால்வ் பண்ணா sin 30 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு sin a cos b. ஸோ அப்போ sin a வந்து 30 டிகிரி cos b வந்து தீட்டா பிளஸ் cos a sin b. ஸோ cos a வந்து 30 டிகிரி அண்ட் sin b வந்து தீட்டா. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு sin 30 டிகிரி அண்ட் cos 30 டிகிரி வேல்யூஸ் தெரியும். எப்படி தெரியும்? ட்ரிக்னாமெட்ரி டேபிள்ல இருந்து. ஸோ அதோட வேல்யூஸ் என்ன? sin 30 டிகிரி வந்து 1/2. ஸோ cos theta சேம், அது அப்படியே வச்சுக்கலாம். அண்ட் cos 30 டிகிரி வந்து √3/2 அண்ட் sin theta அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு sin 30 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. அதாவது sin 30 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/√2 cos theta plus √3/2 sin theta. ஸோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம cos 60 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா சால்வ் பண்ண போறோம். ஸோ cos 60 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு cos a cos b. ஸோ இங்க a வந்து 60 டிகிரி, ஸோ cos 60 டிகிரி cos b வந்து தீட்டா மைனஸ் sin a sin b. அதாவது sin a வந்து 60 டிகிரி sin b வந்து தீட்டா. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு cos 60 டிகிரி அண்ட் sin 60 டிகிரி வேல்யூஸ் தெரியும். என்ன வேல்யூஸ்? cos 60 டிகிரி வந்து 1/2 and sin 60 டிகிரி வந்து √3/2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 1/2 cos theta minus √3/2 sin theta. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு cos 60 டிகிரி பிளஸ் theta வேல்யூ கிடைச்சாச்சு. என்னது? 1/2 cos theta minus √3/2 sin theta. ஸோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கிடைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3வும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4வும் என்ன பண்ணும்? ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் வந்து ரிசல்டன்ட் cos theta-வா கிடைக்கணும். ஸோ தட் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இப்போ from 1 and 2 sorry from 3 and 4 என்ன பண்ணும்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி கிடைக்கும்? sin 30 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா பிளஸ் cos 60 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா. ஸோ அப்போ sin 30 டிகிரி பிளஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன? 1/2 cos theta பிளஸ் √3/2 sin theta பிளஸ் cos 60 டிகிரி பிளஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன? 1/2 cos theta minus √3/2 sin theta. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா √3/2 sin theta இங்க பிளஸ்ல இருக்கு, இங்க மைனஸ் √3/2 sin theta இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆயிடுமா? ஸோ sin theta டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் இருக்கிறது ரெண்டு cos theta டேர்ம் தான். ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம், ஏன்னா ரெண்டுமே சேம் சைன் இருக்கிறதால. ஓகே, ஸோ ரெண்டுத்துலையும் சேம் டினாமினேட்டர் இருக்கு. ஸோ நியூமரேட்டர்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 1 + 1 2. ஸோ 2/2 cos theta. ஸோ 2 கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ ரிசல்டன்ட் என்ன? cos theta. ஸோ நமக்கு தேவையான ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிடைச்சிருச்சா? இப்போ cos theta கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இப்போவும் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ப்ரொவைடட் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சது? sin a plus b and cos a plus b ஃபார்முலாஸ். ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபார்முலாஸ் ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிட்டீங்க, ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே,
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா யாதும் கேலி 20@gmail.comக்கு மெயில் பண்ணுங்க. ஸோ இன்னும் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு தேவை இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.